تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلا آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں احکام تجارت، درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، مجھ پر درود پڑھو، اللہ رب العزت تم پر رحمت فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی کال لیں گے، آپ کا سوال لیں گے، اور اس کے ساتھ ہی مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ جی میرا نام سکلان ہے، میری دکان ہے، تو عورتیں گزرتی ہے نا، مجھے پریشانی ہوتی ہے، میں دکان چھوڑنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ اس کے بارے میں پوچھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ہمارا استخارے کا کوئی سلسلہ تو نہیں ہے، لیکن میں ایک دینی طور پر اصول بیان کر دیتا ہوں۔ نبی اکرم علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے، اور اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جس کو جہاں سے رزق مل رہا ہو اسے مضبوطی سے تھامے رکھے۔ تو لگے لگائے رزق کو بلا وجہ ٹھوکر مار دینا، چھوڑ دینا، یہ دانش مندی نہیں ہوتی۔ تو میرے میں بہت سارے لوگوں کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بڑی آسانی سے انہیں روزگار حاصل ہو جائے اور جمپ لگ جائے۔ ٹھیک، ایک کے بعد دوسرا ٹرائی کریں گے، تیسرا ٹرائی کریں گے، چوتھا ٹرائی کریں گے۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ کاروبار جمتے جمتا ہے، ٹھیک، بندے کی جو ہے مارکیٹ میں ساکھ بنتی ہے، اعتماد قائم ہوتا ہے، گاہک بڑھتے ہیں، بندہ خود بھی کام سے سیکھتا ہے، تو جا کے انکم ایکسپرٹی بھی آ جاتی ہے۔ جی ہاں، اب وہ روزانہ کاروبار بدلتا رہے تو اس طرح کا جو طرز عمل ہے بلا ضرورت کرنا۔ ہاں ٹھیک ہے، ہاتھ ڈالا کام میں، پتہ چلا کہ نقصان ہے، کسی وجہ سے چھوڑ رہا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ یوں لگے بندے کام کو، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، لگی بندی نوکری کو چھوڑنا یہ معیوب ہے، ٹھیک، یعنی قابل مذمت فعل ہے۔ ٹھیک، اور حدیث میں یہ بتایا گیا کہ جہاں سے اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے بندے کو چاہیے اس جگہ کو تھامے رکھے۔ تو بعض اوقات یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ کام تو میں کر رہا ہوں، جاب ہے یا بزنس ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، لیکن میں دوسروں کو دیکھتا ہوں تو میرے ساتھ والے جو ہیں وہ آگے نکل گئے، کسی اور فیلڈ میں گئے، وہ آگے نکل گئے، تو میں سوچتا ہوں یار میری فیلڈ میں تو کوئی مطلب چارم ہی نہیں ہے۔ تو اس کو دیکھو، میرا کلاس فیلو تھا، میرا کالج میٹ تھا، میرا یونیورسٹی میٹ تھا، اللہ جگہ ہم کام ساتھ سیکھتے تھے، اور آج وہ آگے نکل گیا، تو چلو میں بھی یہ کرتا ہوں۔ اب وہ اس کی دیکھا دیکھی وہاں چلے جاتے ہیں، تو یعنی اپنے تو گزارا ہو رہا ہوتا ہے، لیکن زیادہ ترقی کے چانسز جہاں پہ نظر آتے ہیں وہاں پہ ٹرن ہو جاتے ہیں۔ کنفیوژن یہاں پر تھوڑا سا دور کروں گا۔ ایک ہوتا ہے اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے بندہ آگے بڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ایک لائن ملتی ہے، اس لائن کو اختیار کرتا ہے، تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ اس کا یہ اختیار کرنا مطلقاً قابل مذمت ہے۔ ٹھیک ہے، نیتیں دیکھی جاتی ہیں، اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی اور وہ اس کو پیشکش اچھی ملی، اچھی لائن ملی، وہ وہاں چلا گیا، کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نیت یہ نہ ہو کہ جناب میں برتر ہو جاؤں گا یا دوسرے کمتر ہو جائیں گے، اپنی ضرورتیں پوری کرنے کی نیت ہو اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے، یہ ضرورت ہو۔ پچھلے دنوں ایک تاجر آئے اور کہنے لگے کہ یہ بھی کام، یہ بھی کام، یہ بھی کام، آپ یہ بتائیں کہ اور کرنا چاہیے یا نہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ اگر موقع ملتا تو ضرور کریں، ٹھیک، اچھی نیتیں رکھیں، صحیح ہے، تجارت تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے ہی ویل سیٹل تھے وہ، جی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو اپنا فضل قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی مشغولیت ایسی نہ ہو کہ آپ کو نماز کا ہوش نہ ہو، جماعت کا ہوش نہ ہو، فرائض و واجبات کی ادائیگی نہ ہو، ٹھیک،
ایک پڑھا لکھا تاجر جو ہے بعض اوقات کاروبار کو اس طریقے سے اسٹیبلش کر لیتا ہے جی اور اس طریقے سے مینجمنٹ بہتر انداز میں کر لیتا ہے، خود آرام سے بیٹھ کر کام کر رہا ہوتا ہے، بلکہ اس کو جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. ٹھیک تو یوں آگے اگر بڑھنے کا کسی کو موقع ملتا ہے، جی اچھی نیتیں موجود ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو مطلب اگر جیسے چینج کر رہے ہیں، کسی لائن کو چینج کر رہے ہیں یا کسی کاروبار کو، کسی جاب کو ہم چینج کر رہے ہیں، اس پر کچھ اپنی بھی کیپیسٹی، اپنی جو مطلب اپنی سائنس ہے، اپنی فزکس ہے، اپنی کیمسٹری ہے، جو بھی کہہ لیں اس کو آپ ٹیکنیکل لینگویجز میں یا اصطلاح میں، تو وہ بھی تو دیکھنی چاہیے یا نہیں دیکھنی چاہیے؟ دیکھیں لوگوں کے لاس میں جانے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے، بھئی ایک دکان انہوں نے شروع کی ہے، ٹھیک ہے تو دکان میں جو مال بکے گا وہ تو بکے گا، الگ بات ہے، ٹھیک ہے لیکن جو دکان شروع کرنے کے ایکسپینس ہیں، جی فرنیچر لگایا، دیگر اخراجات ہوئے، تشہیر بھی ہو سکتا کرنی پڑی ہو، ٹھیک. تو اب جب کام تبدیل ہوگا تو یہ ایکسپینس اور کھاتے میں یہ آ تو جائیں ضائع ہو گئے، لاس ہوگا. گے، ضائع ہو جائیں گے وہ. ٹھیک ہے تو یوں بار بار کام کرنے سے جو اس طرح کے اسٹارٹنگ اخراجات ہوتے ہیں جی وہ اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. تو بہرحال سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں اور اپنے قرب و جوار میں سب اگر کوئی سمجھدار افراد ہو تو ان سے بھی مشورہ کر لیں. مشورے کی تو بہت زیادہ برکتیں ہیں. بعض اوقات انسان مشورہ نہیں کرتا، مشورہ دینے والے موجود ہوتے ہیں. جی بعض اوقات مشورہ دے رہے ہوتے ہیں، اس کے کان جو ہے وہ بند ہو جاتے ہیں، کسی کا مشورہ مان نہیں رہا ہوتا. ٹھیک ہے بعض اوقات مشورہ دینے والے غلط مشورہ دیتے ہیں. ٹھیک. تو بہرحال سوچ سمجھ ملے جلی صورتحال ہے. سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیں. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، آسانی عطا فرمائے. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی محمد امین خان بات کر رہا ہوں، باول مدینہ کراچی. آداب تجارت میں مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ بعض پرائیویٹ کمپنیاں جو ہیں وہ اپنے منافع کا، لیبر قوانین کے تحت اپنے منافع کا 5% ورکرز میں تقسیم کرتی ہیں، تو ان کو جو بینک سے اپنے منافع پر جو انٹرسٹ ملتا ہے وہ بھی ورکر میں تقسیم کرتی ہے 5%. تو اسی کا ریٹ کیا ہے؟ کریڈٹ کمپنیز، پرائیویٹ کمپنیاں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ دو تین طرح کی صورتحال ہے. ایک تو وہ ہے جو پرائیویڈنٹ فنڈ کے اندر جی کمپنی بھی، پرائیویٹ کمپنیاں بھی اپنا حصہ ملاتی ہیں. ٹھیک ہے تو یہ صورت تو واضح ہے، ہمارے پاس کئی دفعہ یہ صورت آئی ہے جی کہ جو جتنی اماؤنٹ اس کی تنخواہ میں سے کٹی ہے، جی جو ملازم ہے، جی اتنی ہی اماؤنٹ کمپنی بھی ڈالتی ہے ٹھیک ہے اور اس کا پرائیویٹ فنڈ اس طرح جنریٹ بنتا ہوتا ہے. ہے. ٹھیک ہے اب وہ بینک میں اس پر سود پڑتا ہے وہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک. سود تو حرام کی رقم آمدنی ہے، ٹھیک لیکن جو ادارہ اپنی طرف سے ڈال رہا ہے وہ جائز ہے. ٹھیک اب یہ جو انہوں نے صورت بیان کی ہے کہ 5% ملازموں میں تقسیم ہوتا ہے، جی تو یہ ایسا لگتا ہے کہ پرائیویٹ فنڈ کے علاوہ رقم ہوگی. ٹھیک تو اگر وہ کمپنی اپنا 5% تقسیم کرتی ہے لوگوں کے درمیان، بعض ایسی کمپنیاں ہوتی ہیں، حکومتی قوانین بھی ہوتے ہیں کہ لیبرز کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے. ٹھیک اب لیبر صرف تنخواہ پہ کام کر رہا ہوتا ہے، سیٹ لوگ جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں کما رہے ہوتے ہیں. ٹھیک تو ان بعض اوقات قانونی طور پر کمپنیوں کو باؤنڈ کیا جاتا ہے. ٹھیک اس طرح کی باتیں تو سنی ہے میں نے. اب یہ جو سوال کر رہے ہیں ان کے سوال کے دو حصے ہیں. ایک تو یہ کہ کمپنیاں 5% تقسیم کرتی ہیں ٹھیک ملازموں میں، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اب ان کا جو اگلا حصہ ہے، انہوں نے یہ کہا کہ اس پر جو کمپنی نے سود لیا ہوتا ہے وہ بھی تقسیم کرتی ہے. جی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کمپنی اپنی آمدنی میں سے 5% تقسیم کرے گی. صحیح. اب اس کی جو آمدنی ہے کمپنی کی، جی جو وہ کاروبار کر رہی ہے وہ آمدنی ہوگی. ٹھیک ہے بالفرض کمپنی نے اپنا پیسہ بینک میں رکھوایا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو آڈٹ رپورٹ ہے جی وہ مطلب سیمائی بھی ہوتی ہے اور ٹھیک ہے اینول بھی ہوتی ہے. اس ہے. رپورٹ کو یہ دیکھا جائے کہ کمپنی کی آمدنی کے ذرائع کیا ہیں. ٹھیک ہے اگر اس کمپنی کی آمدنی اور انکم جو ہے اس میں سود بھی شامل ہے، ٹھیک ہے تو پھر ملازمین کو چاہیے کہ جتنا پرسنٹ، مثال کے طور پر کمپنی کی آمدنی کا 20% سود ہے، ٹھیک ہے 20% مجموعی آمدنی، ایک مثال مجموعی آمدنی کا، اور 5% کمپنی ان کو دیتی ہے، ٹھیک ہے تو اس 5% میں بھی 20% سود کا حصہ شامل ہوا. ٹھیک ہے تو اس 5% میں سے جو 20% بن رہا ہے جی اس کو بغیر ثواب کی نیت کا صدقہ کر دیں. ٹھیک ہے جی. کافی تفصیلی جواب ہو گیا. جو شکیں بن سکتی تھی اس کی ان کا جواب آ گیا. امید ہے آپ کے سمجھ آ گیا ہوگا. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. جی اگر کوئی چیز خریدی اور کہا کہ شام کو پیسے دے دوں گا، پھر اگلے دن یاد آیا کہ پیسے دینے اور ابھی پیسے موجود نہیں ہیں اور معلوم ہے کہ دکاندار برا نہیں مانے، اگر 2-3 دن بھی تاخیر ہو تو کیا حکم ہے؟
ٹھیک ہے جی. قرض میں تاخیر. دیکھیں ایک تو ہوتا ہے ایک آدھ دن کا لیٹ ہونا، اگرچہ کہ اس سے بھی اذیت پہنچتی ہے اور ضرر پہنچتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بعض اوقات جو ڈیل ہوتی ہے بہت کم پیسوں کی ہوتی ہے. بھئی آپ فوٹو کاپی والے کے پاس گئے، آپ نے 2 کاپی کروائی، 5 روپے بنتے ہیں، ٹھیک ہے. کھلے نہیں تھے اس کو کل دے دوں گا. ٹھیک ہے. بھول گیا انسان، ٹھیک. اب بھول گیا تو وہ معذور ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگلے دن یاد آیا تو اگلے دن دے دے. صحیح. اب ان کے پاس اگر نہیں ہے تو نہیں والی بات کے اندر تو قرآن پاک حکم دیتا ہے کہ جس کے پاس نہیں ہے اس کو مہلت دی جائے گی. ٹھیک ہے. اور تو جبر نہیں. اس کو مہلت دی جائے گی. مطلب ادھر چھوٹا چھوٹا کریڈٹ ہوتا ہے 2 4 5 روپے، یا ہر کسی کے لیے میرا خیال ہے اس کی رقم بھی مختلف ہوگی. جی یعنی جس کی جیسی مالی حیثیت ہوگی دکاندار کی اور خریدار کی، اس کے حساب سے ویسی ہی وہ چھوٹی یا بڑی رقم ہوگی. تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ چھوٹا سا کریڈٹ لیا، کسی بھی وجہ سے لینا پڑ گیا، دینا پڑ گیا، اب وہ بھول گئے. اچھا بعض اوقات ڈیلنگ ایسی ہوتی ہے کہ دکاندار کو بھی حیا آ رہی ہوتی ہے کہ میں کیا یاد دلاؤں 5 10 20 روپے یا 100 روپے یا 1000 روپے. وہ پارٹی ایسی ہوتی ہے، تو اس صورت میں کوئی ان سے پوچھ گچھ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں میرے دل کی آواز تو یہ ہے کہ اس دکاندار کو یاد دلانا چاہیے. ٹھیک ہے. دکاندار کو نہیں شرمانا چاہیے. نہیں شرمانا چاہیے، تو کیونکہ ناراض ہو جاتا ہے نا. وہ سامنے والا آدمی جی. آخرت میں پکڑا جائے گا. اللہ اکبر کبیر. مطلب دنیا میں وہ چلا جاتا ہے اور وہ نہیں دے پاتا، ٹھیک ہے. اس کی آخرت کی پکڑ ہو جائے گی. لو اب دکاندار یاد دلا دیتا ہے تو معاملہ کلیئر ہو جائے گا، کلوز ہو جائے گا. کوئی حساب کتاب نہیں رہے گا. جب اس دنیا چھوڑ کر جائے گا ٹھیک. تو دنیا کے کسی بھی حساب کتاب میں نہیں ہوگا یہ. ٹھیک ہے. تو مجھ سے آپ کی بات سے تو یوں ہوا کہ قرض دیتے ہوئے ہی نہیں، قرض لیتے ہوئے بھی لکھ لینا چاہیے، یاد رکھنے کی پوری صحیح کرنی چاہیے. دیکھیں ہر آدمی کا الگ اسٹائل ہے. ٹھیک. کوئی نقدی خریداری کرتا ہے، ادھار کی نوبت ہی نہیں آتی. جی. کوئی ایسا ہے کہ کبھی کبھار کوئی نوبت آئی تو لکھنے کی تو تاکید قرآن پاک میں موجود ہے. ٹھیک. کہ مطلب قرض دینے والا بھی لکھ لے، قرض لینے والا بھی لکھ لے، مالی معاملہ جو ہے اس کے تو فوائد ہی فوائد ہیں. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. میں محمد نوشاد اختاری عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ ہمارے یہاں پر کچھ لوگ خنزیر کے بالوں کا کاروبار کرتے ہیں، یعنی ان بالوں سے برش وغیرہ بنایا کرتے ہیں، تو کیا یہ کاروبار کرنا درست ہے؟ برائے کرام جواب ارشاد فرما دیجیے. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے جگہ نہیں بتائی. اچھا، پاکستان میں تو ایسا بعید ہے کہ ایسا کوئی کام ہوتا ہو. بظاہر تو بعید ہی ہے. بظاہر بعید ہے، جی. لیکن بہرحال خنزیر پائے تو جاتے ہیں. جی. اطلاعات آتی ہیں کہ خنزیر سور. جی سور شہروں میں گھسا ہے. تو خنزیر جو ہے وہ واحد جانور ہے کہ جس کا ایک ایک جز ناپاک ہے. یعنی اگر اس کے بدن پر کوئی اور ناپاکی نہ لگی ہو تب بھی وہ بذات خود ناپاک ہے، نجس العین ہے. خنزیر کے علاوہ کوئی بھی جانور ایسا نہیں ہے جو خود نجس العین ہو. کتے کے بارے میں مشہور ہے کہ جناب کتا اگر چھو جائے بدن کو تو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں. نہیں، اگر اس کے بدن پر نجاست لگی ہو تو ناپاک ہوں گے اور وہ کپڑوں کو لگ جائیں تو. ورنہ کتا خود نجس العین نہیں ہے، خنزیر نجس العین ہے. خنزیر کا بال ہو گئے، اس کے دانت ہو گئے، اس کے دیگر اجزاء ہو گئے، تو خنزیر کے جو اجزاء ہیں وہ ناپاک ہیں. تو خنزیر کے بالوں کی خرید و فروخت بھی نہیں ہو سکتی، اس کا استعمال بھی جائز نہیں ہے، اس کی فروخت بھی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس سے کوئی چیز بنائیں گے تو ظاہر سی بات ہے بیچنے کے لیے بنائیں گے، اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی. ناجائز ہے. اگلی کال دیجیے. الحمدللہ احکام تجارت بہت اچھا سلسلہ چل رہا ہے. میرا ایک سوال ہے کہ میں موبائل شاپ چلاتا ہوں اور میں ڈش وغیرہ کے جو ریچارج آتے ہیں وہ کرتا تھا پہلے، ابھی تو فی الحال بند کر دیا. تو اس معاملے میں میری وضاحت فرمائے کہ ڈش کے ریچارج وغیرہ کر سکتے ہیں؟ کمیشن بیس ہوتا ہے، اگر ہم نہیں کریں گے تو کوئی دوسرا تو ضروری کرنا ہی ہے، تو کیا ڈش کے ریچارج کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا ایک اور سوال یہ تھا میرا کہ جس طرح ڈش کے ریچارج کے لیے علماء کرام منع فرماتے ہیں کہ ڈش کے ریچارج نہیں کرنا چاہیے، اسی طرح نیٹ کے ریچارج کہ نیٹ سے بھی لوگ غلط استعمال کر سکتے ہیں، ذرا اس معاملے میں میری وضاحت فرمائیں. ٹھیک ہے جی. سمجھے آپ ڈش کے ریچارج کیا ہوتے ہیں؟ جی معلوم ہے؟ جی. اچھا، اصل میں پاکستان کے اندر پڑوسی ملک کے جو چینل ہیں، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے اور ناچ گانے کے جو چینل ہیں وہ الاؤ نہیں ہے، قانونی طور پر الاؤ نہیں ہے. اور وہ جو ملک والے ہیں وہ بھی مفت میں چینل نہیں دیتے، تو ان کی فریکوینسی ہوتی ہے وہ لاک ہوتی ہے، اور کوڈ ڈالیں تو کوڈ ڈالنے کے بعد پھر وہ سروس ملتی ہے. پرووائڈ کرتے. عام پبلک کو اس کا احساس نہیں ہوتا کیونکہ یہ سب کام
जो केबल वाला है वो कर चुका होता है, और केबल वाला फिर लोगों को केबल के ज़रिए चैनल फराहम कर रहा होता है। लेकिन जिन लोगों ने डिश लगाई होती है तो वो ये मतलूबा चैनल देखने के लिए रिचार्ज करवाते हैं, और इस तरह के ये काम गैर कानूनी भी है। हमारे मुल्क के अंदर एक कानूनी काम नहीं है, गैर कानूनी है। तो इस तरीके से बाद लोग प्राइवेटली उनका लोड कर रहे होते हैं, पैसे डालते हैं मंथली, और फिर वो कंपनी को दे देते हैं, और इन लोगों को इसकी कमीशन मिल रही होती है। ये जो काम है, इस काम के अंदर कोई दूसरा पहलू नहीं है कि भाई वो जो चैनल है उसके अंदर कोई तिलावत आती है, कोई नात आती है, कोई टोटली मजहबी प्रोग्राम आते हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। दूसरा पहलू है ही नहीं बचत का कि हम कहें कि जनाब उसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक अच्छाई और एक बुराई। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि उसका इस्तेमाल गुनाह ही के लिए मुतय्यन है। तो जब एक काम ऐसा है कि उसका इस्तेमाल गुनाह के लिए मुतय्यन है, कोई और एहतमाल है ही नहीं, तो ऐसा जो काम है वो करना गुनाह पर मावनत है। तो इनकी जो कमीशन है वो माल हलाल नहीं है, माल हराम है। इनका ये काम करना, कमीशन करना, लेना, लोगों को लोड डलवा कर देना, न सिर्फ ये कि गैर कानूनी है हमारे मुल्क में, शरई एतबार से भी ये काम हराम है। इससे इज्तिनाब ज़रूरी है। इनका ये कहना कि जनाब नेट के भी रिचार्ज होते हैं और नेट के भी केबल चलाई जाती है, नेट के हज़ार तरीके के मुस्बत इस्तेमालात मौजूद हैं। इस्तेमाल करने वाले पर है वो इस्तेमाल करके कहाँ जाता है। इसकी मिसाल में एक और अर्ज़ करूँ कि डिश बेचना जायज़ है। डिश बेचना इस एतबार से जायज़ है कि ख़रीदने वाले की मर्ज़ी है, वो चाहे तो मदनी चैनल देखे, चाहे तो कोई और चैनल ना देखें, और इस तरह सूरतें मौजूद होती हैं। हमारे घरों में भी केबल लगवाए होते हैं, हमने बाकी चैनल बंद किए होते हैं, नहीं लगाए होते, मदनी चैनल चल रहा होता है। तो यूँ जो देखने वाला है उसके ऊपर होता है कि वो उसका क्या इस्तेमाल करेगा, चॉइस उसके पास। जी हाँ। लेकिन जो सवाल इन्होंने पूछा है मखसूस चैनल ही कंटिन्यू करना, और वो मखसूस चैनल गुनाह भरा चैनल है, उसके अंदर फाशी है, उरियानियत है, ठीक, उसके अंदर गाने बाजे हैं, उसके अंदर न जाने क्या कुछ है, ठीक, तो वो मुतय्यन है वहाँ पर गुनाह, उसका काम तो इनके लिए करना जायज़ कैसे हो सकता है। ठीक है। अगले के सवाल की तरफ बढ़ते हैं जी। से मेरा सवाल ये है कि जैसा कि कुछ लोग तजारत करते हैं कोयटा से या चमन से, और वो शोरूम उन्होंने बनाए हुए हैं, और वो पंजाब में तजारत करते हैं, अपना माल बेचते हैं, और वो कहते हैं कि पैसे हमें पहले भेज दें और हम आपको माल भेज देंगे, और वो अपना कनेक्ट नंबर नहीं देते, जैसे ईमो पे या व्हाट्सएप पे उनका नंबर होता है, उनसे हम रब्ता करते हैं, तो वो हमें कहते हैं कि पैसे पहले भेज दें। क्या हम ऐसे पैसे पहले भेज सकते हैं और हमें उसका कोई सबूत नहीं होता पैसे भेजने का? क्या हम ऐसी तजारत कर सकते हैं? ठीक है जी, पैसे पहले भेज रहे हैं, चीज़ बाद में ले रहे हैं, सवाल तो यही बना इनका। जब ये खुद कह रहे हैं कि वो बंदा जो है वो डमी भी हो सकता है जी, ईमो वगैरह का नंबर होता है, जी जी, ठीक है, कहीं का भी हो सकता है, तो यूँ बगैर भरोसे के पहले पैसे भेजने की इजाज़त कैसे हो सकती है। ठीक, मतलब कोई मुझसे ये पूछे कि जी वो मैं धोखा खा जाता हूँ, तो मैं धोखा खाया करूँ, हम ये कहेंगे भी धोखा खाना कौन सी अक्लमंदी है। ठीक है, धोखा नहीं खाना चाहिए। एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बारगाह रिसालत में आए, हकीम बिन हिज़ाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जब सौदा करता हूँ धोखा खा जाता हूँ, तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब सौदा करने लगो तो 3 दिन का इख्तियार ले लिया करो। ठीक, कि 3 दिन तक मैं देखूंगा इस चीज़ को और फिर वापस भी कर सकता हूँ उससे पहले। तो यूँ 3 दिन की जो मशरूइयत थी उन सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु के इस जो पूरी सूरत बयान की गई उसके नतीजे में प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने दी, और ये सहूलत सबके साथ है। तो वहाँ पर फरमाया गया ला खलाबता, कि जब काम करने लगो तो ये कह दो कि धोखा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो जब ये खुद कह रहे हैं कि जनाब एक अननोन पर्सन है और उनको पहले पैसे भेज रहे हैं, तो पहली बात तो ये है कि इसकी गुंजाइश कैसे हो सकती है। दूसरी बात ये है कि काम की नोयत देखी जाएगी कि वो काम शरन जायज़ है या नाजायज़ है। ये क्या ख़रीद रहे हैं चमन के बार्डर से, कोई नशा ख़रीद रहे हैं, कोई हलाल चीज़ ख़रीद रहे हैं, क्या चीज़ ख़रीद रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। ठीक, अगली कॉल दीजिए।
हिंद गुजरात जामनगर से सगे अत्तार मोहम्मद साजिद अत्तार यस कर रहा हूँ। माशाअल्लाह मुफ्ती अली असगर साहब का सिलसिला अहकाम तिजारत जारी व सारी है। मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज है कि जो लोग शादियां करवाते हैं यानी मैरिज ब्यूरो चलाते हैं तो उनका चार्ज लेते हैं, पैसा लेते हैं, तो क्या उनका पैसा लेना दुरुस्त है? ठीक है जी, शादियां करवाते हैं। अब फतावा काजी खान को 7वीं या 8वीं सदी का है जी। तो उसमें भी लिखा हुआ है कि निकाह करवाने की और रिश्ते करवाने की जो उजरत है ये ली जा सकती है, ठीक, वो उजरत लेना जायज़ है। ठीक, यानी ये है एक फील्ड ऐसी है कि भाई उसके अंदर रास्ता मौजूद है जाने का, ठीक है, फील्ड गलत नहीं है। सही। अब उस फील्ड के अंदर ये अलग बात है कोई गलती ना आ गई हो, ठीक है। तो आमतौर पर तो वो इस रियल एस्टेट की तरह दो पार्टियों को मिलवाने का ही काम करते हैं। जी जी जी। कोई तफसीलात सुनी नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ ये काम जो है वो आंटियाँ वगैरह ही करती हैं मखसूस। तो फैलना शुरू हुआ है जी। पहले तो ये आंटियाँ भी नहीं होती थी, अब कुछ ऐसी बड़ी बूढ़ियाँ होती हैं जी जी, जिनके बारे में सुना जाता है कि जनाब रिश्ता करवाती हैं। जी जी, ये रिवाज बढ़ रहा है जी। ख़ास तौर पर शहरों में बढ़ रहा है कि जहाँ पर लोग बड़े शहरों में जी ताल्लुकात जो हैं महदूद होते जा रहे हैं लोगों के। जी। पहले ये होता था कि मौत मैयत में गए हैं, शादी ब्याह में गए हैं जी, मिलना जुलना हुआ है, मुलाकात हुई है, एक दूसरे का हाल अहवाल पूछा है। अब लोगों ने मिलना जुलना ही कम कर दिया है तो रिश्तों के मसाइल भी ज़्यादा पैदा होंगे। ठीक है। मुफ्ती भी इसका एक तरीक़ाकार जो पता चला, मैंने कभी यूज़ नहीं किया लेकिन जो पता चला वो ये है कि एक तो पहले फ़ीस होती है। असल में इसमें वही है कि मार्केटिंग हो गई है क्योंकि बिजनेस बनता जा रहा है। एक तो पहले फ़ीस होती है। अच्छा, कि अगर आपने हमसे रब्ता करना है पहले तो आप ये बताएं ना, हमारे यहाँ तो इतने सारे सवाल आते हैं जी, तो क्या आप हर सवाल के बारे में ये कहेंगे ये कारोबार होता है या ये फील्ड है, मेरा इससे ताल्लुक नहीं है, तो बड़ी बात है कि आप मिसाल दे रहे हैं। ठीक है। तो एक तो ये होता है कि पहले यानी यूँ समझ लें कंसल्टेंसी है, तो ये पहले जो भी इसकी वैल्यू होगी उस रिश्ता कराने वाले के इदारे की, उसके मुताबिक ये पहले इनिशियल अमाउंट ले लेते हैं। अच्छा, रजिस्ट्रेशन होती है इसमें और 500 रुपये से लेके 5000 रुपये तक, शायद इससे ऊपर भी होती हो। ये तो मतलब टोकन मनी है आपकी, ये तो आपने देनी ही देनी है। जबकि आप इनके ऑफिस में जाएंगे, ये आपकी फ़ाइल बनाएंगे, प्रोफाइल बनाएंगे आपकी, उसमें तस्वीर लगेगी, एज लगेगी और जो आपकी जो भी प्रोफार्मा होगा वो बनाएंगे ये। उसके बाद जब रिश्ते वगैरह होते हैं तो फिर अब रिश्ता करवाने के बाद कितने लेंगे ये भी होता है। तो इन दोनों सूरतों की ये जो अमाउंट है दोनों ही जायज़। देखिए अगर पहले वाले अमाउंट कम है जी, कमी होती है उम्मीद 200-400 रुपये है, 500 रुपये है, तो समझ में आता है कि ये अपना जो स्टेशनरी यूज़ कर रहे हैं ये उसकी फ़ीस ले रहे हैं जी। तो वो रजिस्ट्रेशन के नाम पर जब भी कोई फ़ीस ली जाती है तो उसके बैकग्राउंड पर ये सूरत होती है। जैसे आप कोई नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं जी, तो एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है। समझ में भी आता है कि जनाब जब आपने अप्लाई किया है वो आपका इम्तिहान लेंगे, आपको लेटर भेजेंगे, आपके लिए अमला बिठाएंगे, ऐसे मौके पर एक्स्ट्रा अमला भी बिठाया जाता है इदारों के अंदर, तो वो एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस के नाम पर आपसे रकम ले रहे हैं। ठीक, तो उसकी हाजत वाज़ेह है। ठीक है, अगर ये भी पैसे कम है, इतने ज़्यादा नहीं है, 5000 तो ज़्यादा है। इसमें मतलब वो है ना कैलिबर के हिसाब से जैसी क्लास है फिर वैसी पैसे। अच्छा, पैसे अगर कम है तो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। और फिर जब रिश्ता तय हो जाता है, काम होने पर पैसा लेते हैं, वो भी ठीक है। ठीक है जी, अगली कॉल दीजिए। अहकाम तिजारत सिलसिला में मेरा सवाल कुछ इस तरह है कि हम फैक्ट्री में काम करते हैं, समझ लो कंपनी में काम करते हैं और कभी कभार एक आधी छुट्टी भी कर लेते हैं, तो हम लीव के ज़रिए वो छुट्टी जमा करवा देते हैं और हमें उनके पैसे मिल जाते हैं। क्या हमारा इस तरह छुट्टी जमा करवा कर उनसे पैसे लेना जायज़ है? लीव के ज़रिए छुट्टी के पैसे तो जब होती है ना कि छुट्टी ना की हो, छुट्टी इदारों के अंदर बाद ऐसा होता है ना कि आपको छुट्टी अलावा 5 मिसाल के तौर पर जी जी, और वो 5 छुट्टी आपने नहीं की जी, उसके बदले पैसे मिल जाते हैं जी। सूरत हाल तो यही है। मुमकिन है ये कहना चाह रहे हो कि छुट्टी भी कर ली, छुट्टी में हाजिरी शो की और लिविंग कैशमेंट है वो भी ले लिया जी। अगर ये सूरत हाल है तो धोखा है, ये धोखा है, ये जायज़ नहीं है, ये जायज़ नहीं हो। ठीक है, अगली कॉल दीजिए। सवाल ये है कि एक किसी का घर था, उनको मेरा 12 लाख रुपए बाकी थे और 18 लाख रुपए का वो चीज था घर उनका, तो मुझसे 6 लाख रुपए ले लिया उन्होंने, 12 लाख हमारा कटवा दिया और वो घर हमें दे दिया उन्होंने और देने के बाद जो वो बेचारे किराए पे चल गए। तो मेरा दिल नहीं मान रहा है
तो क्या करें? इसमें वही प्लाट मेरे से 28 लाख रुपए का बिक रहा था। तो जब 28 लाख रुपए का बिक रहा था वो प्लाट, तो मैं सोचा हूँ कि 18 लाख रुपए मैं अपना रख लूँ और 10 लाख रुपए का उनको कोई जगह दिला दूं, और या 10 लाख उनको दे दूं और उसको ज़कात के मद में लिख दूं। तो ये कैसा रहेगा, इसके बारे में पूछना था। ठीक, शायद ये अगर जगह समझा नहीं पाए, लेकिन जो मैं समझ पाया हूँ ये यूँ कहना चाह रहे हैं, वो फैमिली इनकी मकरूज़ होगी। ठीक है, 10 लाख रुपए 12 लाख रुपए ये उनसे मांगते होंगे। 6 लाख रुपए 12 लाख रुपए कटवा दिया ना, ये कह रहे हैं वो जी। 10-12 लाख रुपए वो मांगते होंगे इनसे। 18 लाख की उसकी वैल्यू होगी, 6 लाख दे दिए, 12 लाख रुपए कटवा दिए। तो कटवाने का जो लफ्ज़ कहा है ना, उससे ये मफहूम हो रहा है कि उनको पैसे देने होंगे। ठीक। अब चूँकि उनके पास जो घर था वो भी चला गया, कुछ भी नहीं है पास, तो अब इनको वो प्लाट बेच के या वो घर बेच के नफ़ा हो रहा है जी, और ये उनकी मदद करना चाहते हैं। तो पहली बात तो ये है कि आपकी नीयत बहुत आला है, और बाज़ औक़ात इंसान जो है वो दिखावे के काम कर रहा होता है, लेकिन उसके पड़ोस में और उसके जानने वालों में इंसान मुश्किलात के शिकार होते हैं। शरीयत मुतहरा ने जो ये ताक़ीद बयान की है कि पहले रिश्तेदारों का हक़ है, फिर पड़ोसियों का हक़ है, फिर वो लोग जो आपके हम पेशा हैं उनका हक़ है, ये इसलिए बयान की है ये ताक़ीद और ये तरजीह कि आपको उनके हालात पता होते हैं, आप उनका गम जानते हैं, आप उनके हालात से वाकिफ़ होते हैं, आपको पता होता है कि वो किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो अगर आप समझते हैं कि वो ज़कात के मुस्तहिक हैं, तो 10 लाख रुपए आप ज़कात की मद में उन्हें दे सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि मियाँ बीवी में से कोई एक मुस्तहिक है तो उसी को दे दें, शौहर मुस्तहिक है तो बीवी नहीं है तो शौहर को दे दें, शौहर मुस्तहिक नहीं है बीवी मुस्तहिक है तो बीवी को दे दें। अगर दोनों मुस्तहिक नहीं है, बालिग बच्चा है कोई 15 साल या ज़ायद उम्र का, तो उस बच्चे को दे दें। बच्चे के पास आमतौर पर पॉकेट मनी के अलावा कुछ भी नहीं होता, शरीफ फ़कीर ही होता है। तो यूँ आपका उनके लिए अपने दिल में दर्द पैदा करना, एहसास करना और उनकी फ़िक्र करना बहुत आला नेकी है। अल्लाह तबारक व तआला आपको इस नेकी पर अजर व सवाब अता फ़रमाए और उनकी खबरगिरी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मतलब इसमें जैसे आपने भी तवज्जो दिलाई तो मेरी भी तवज्जो गई कि बाज़ औक़ात होता ये कि इंसान कुछ नेक आमाल जो होते हैं मुख्तलिफ, हर किसी के मुख्तलिफ होते हैं, तो वो उनको तो अप्लाई कर लेता है, उनको अपना लेता है, बल्कि अपना क्या लेता है, वो दुनिया को ये कह रहा होता बस ये करो ये करो ये करो। लेकिन बहुत सारे अहम तरीन जो उमूर होते हैं और यूँ कह लेंगे शरीयत को भी मतलूब होते हैं, तो उनसे जो है ना उसकी तवज्जो नहीं जारी होती, तवज्जो दिलाओ भी तो उनकी अहमियत वो नहीं समझ पाता। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, कुछ काम तो ऐसे होते हैं उसमें बंदे को इख्तियार होता है। ठीक, मिसाल के तौर पर एक आदमी का गुजर बसर हो रहा है लेकिन खींच तान के हो रहा है जी, अब इसकी मदद की जाए फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है। ठीक, उसकी ताक़ीद ज़रूर मौजूद है। ठीक, और इस इमदाद का मुस्तहब होना और ठीक है, बेहतर सवाब का बाइस होना, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, वाजिब लाजिम नहीं। तो बाज़ औक़ात तो बंदे के पास इख्तियार होता है, उसके पास कई ऑप्शन होते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने ज़ौक़ के मुताबिक खर्च कर रहा होता है, तो ये वजह है। दूसरी वजह यह है कि हमें अहम से अहम तर को फोकस करना चाहिए। ठीक, इसकी ज़रूरत तो है। ठीक, यानी आप जो है वो मिसाल के तौर पर यही आदमी जाके ऐसी जगह खाना खिलाता है जहाँ लोग खाने की उन्हें ज़रूरत नहीं है, वो खाना खा सकते हैं, उनके पास खाने के लिए है, ठीक, लेकिन वहाँ ले जाकर ये खाना खिलाता है। और दूसरी तरफ वो सफ़ेद पोश आदमी है कि जिसके यहाँ मतलब कि 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं। ठीक, तो यूँ अहम तरीन चीज़ को फोकस करके उसको तरजीह देना, इसकी अहमियत तो ख़त्म नहीं हो सकती। ठीक, अगली कॉल दीजिए। जी, मेरा सवाल ये है कि मेरी शॉप है जो किराए पे है, ठीक है, वो मेरा मालिक जो है ना वो कुछ पैसों की डिमांड करता है कि मुझे वो पैसे दो, जरूरत है उसको कि मुझे किराया जो है ना जब मैं तुम्हें पैसे वापस कर दूंगा तो फिर मुझे किराया शुरू कर देना, फिर देना, तब तक जब तक मैं तुम्हारे पैसे नहीं वापस करता तब तक किराया ना देना। क्या ये जायज़ है या नहीं जायज़? ठीक है जी। एक नया जुमला बोलने लगा हूँ आज मैं जी। देखें, उसने पहले आपको दुकान किराए पर दी हुई थी, अब वो ये चाहता है कि आप उसको नोट किराए पर दे दें। नोट किराए पर देना होगा ना। ठीक,
नोट किराए पर दे दें और उसके बदले दुकान ले लें। तो नोट किराए पर देना सूदी मामला है। आपने उसको नोट दे के दुकान बदले में ली है, नोट दिया उसको कर्जे में, और नोट कर्जे में देने के बाद उस कर्जे से आपने फ़ायदा उठाया, अगर आप करेंगे तो यूँ कहलाएगा। और ये सूरत सूद पर मुश्तमिल होगी। हरगिज़ ऐसा ना करें। उसको अगर पैसे चाहिए तो कहीं और से ले जाकर, वो भी जायज़ तरीके से ले। अगर आप उसको देना चाहते हैं तो बग़ैर किसी मनफियत के, बग़ैर किसी फ़ायदे के देंगे। जितना मार्केट में किराया और लोग देते हैं आप भी उतना ही किराया देंगे। ये नहीं है कि वो आपका किराया कर्जा लेने के बाद आधा कर दे, इसकी गुंजाइश नहीं हो सकती। मुझसे भी उसी सवाल की गोया कि जो ना लीड स्टोरी आई है, एडवांस ज़्यादा है और किराया कम है। उसमें तो ये था किराया कम हो रहा था, अब तो खुला जो है ये गोया कि ये पहले से भी चल रहा है। ठीक है कि पैसे दे दो, किराया नहीं लेंगे हम आपसे। अल्लाह, तो ये सूदी मामला है, खालिसतन सूदी मामला है, नाजायज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस तरीके के मामला से बचने की तौफीक अता फरमाए। अगली कॉल शामिल करते हैं। जी सर, मेरा सवाल ये है, कोई भी शख्स जो है कारोबार के दौरान चीज बेचते हुए ये बोलता है कि ये मेरी खरीद भी नहीं है, हालांकि उसकी खरीद उससे सस्ती होती है, तो वो बेचना उसका जायज है या नाजायज? ठीक है जी। देखिए, उसका ये अमल जो है वो झूठ पर मुश्तमिल है, और उसका जो ये अमल है वो नाजायज़ है। तिजारत जो उसने की है, अगर उसमें धोखा नहीं पाया गया, बाज़ औक़ात जो है बंदा बोल देता है कि जनाब मेरी तो ख़रीद भी नहीं है, मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन वो देता मार्केट रेट पर ही है जी। रेट ऐसा नहीं, कस्टमर भी समझ रहा होता है, रेट ऐसा नहीं होता कि मार्केट से ज़्यादा उसने लिया है झूठ बोलकर। तो ये धोखा देना नहीं पाया गया, लेकिन झूठ बोलने का गुनाह पाया गया। और बहुत सारे सूरतों के अंदर धोखा भी प्लेस हो जाता है। ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर वो ये कहे कि जनाब ये चीज़ तो 1000 रुपये की है और वो हो 500 रुपये की, ठीक है, मार्केट वैल्यू 500 रुपये की हो, सब दुकान वाले 500 की बेचते हो, तो यहाँ झूठ भी और धोखा भी दो चीज़ें जमा हो जाती हैं। ठीक। और धोखे के अंदर फिर हुकूकुल अब्द का मामला भी आ जाएगा। ठीक है, फिर वो दूसरी भी इसमें शिकें शामिल हो जाएंगी। तो बहरहाल इससे मुझसे फिर वो सौदे का क्या हुक्म होगा? मैंने अर्ज़ किया ना कि अगर धोखा नहीं पाया गया तो एक जुर्म है। ठीक है। सौदा तो ठीक है, आमदनी भी हलाल हो गई है। ठीक है, लेकिन जो झूठ बोला वो गुनाह है। यानी सौदा तो जायज़ हो गया, अगर धोखे की सूरत पाई गई जी, तो अब इसकी आमदनी पर भी उसका असर पड़ेगा। लेकिन अगर धोखा नहीं पाया गया, इसने सिर्फ तो नहीं कहना चाहिए झूठ बोला बहरहाल, तो अब ये जो जुमला है ना हमारे यहाँ से जा रहा है, मतलब शरीयत का हुक्म है कि भाई उसका जो सौदा है वो तो जायज़ है। तो बाज़ दुकानदारों को देखा इस पे बेबाकी करते हुए कि उन्हें पता चला, तो कहते हैं अब भाई ये नाजायज़ है ना, सौदा तो जायज़ है, तो हम ये तो नहीं कह रहे कि ये बोलो, ये तो अंडरस्टूड है। गुनाह अगर एक है तो वो भी गुनाह है, अल्लाह ताला की नाफरमानी है। झूठ जो है एक नौसत नहीं है, बल्कि नौसतों की माँ है झूठ। तो झूठा आदमी जो है ना हमेशा रुस्वा होता है और वो बिल्कुल ख्वार हो रहा होता है। ठीक है, तो झूठ भी ना बोले और दीगर तकाजे जो हैं वो भी पूरे करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकत देने वाला है, रोज़ी देने वाला है, इंशाअल्लाह अता फरमाएगा। अगली कॉल शामिल करते हैं। जी, अहकाम तिजारत में मुफ्ती अली असगर साहिब से ये मसला मालूम करना है कि एक शख्स दूसरे शख्स से शराकत के तौर पर रुपए मांगता है और दोनों शरई रहनुमाई हमारे दारुल इफ्ता से लेने के बाद शराकत कर लेते हैं। जिसने इन्वेस्टमेंट के तौर पर रुपए लिए होते हैं उसकी बाद में नीयत खराब हो जाती है, नीयत तब्दील हो जाती है और उसका नफ़ा देने का जहन नहीं बन रहा होता, जिसकी वजह से वो अपने एक जानने वाले को ले आते हैं और वो जिसके पैसे इन्वेस्टमेंट के तौर पर उसके पास होते हैं उसके ऊपर सूदी कारोबार की तोहमत लगा देते हैं कि इसने सूद के तौर पर मुझे रुपए दिए थे, इसलिए मैं इनके पैसे अब वापस नहीं करूंगा। बहरहाल बाद में बहुत ज्यादा तलख कलामी के बाद वो उसकी असल रकम 20 माह के बाद वापस करते हैं और जायज तौर पर नफा नहीं देते। दो बातें पूछनी है, एक ये कि इनका सूद की तोहमत लगाने का क्या वबाल होगा, दूसरी बात ये कि जो इन्होंने जायज तरीके से नफा बनता था वो नहीं दिया, तो ये क्या वबाल की सूरत इख्तियार करेगा या नहीं, इसके बारे में बता दीजिए। ठीक है जी, आखिरी मिनट पे आपने बड़ा अहम और तफसीली सवाल किया है। बहरहाल तफसील तो मुफ्ती साहब ही बताएंगे। आखिरी मिनट है जी, खैर आखिरी मिनट ना भी होता तब भी मैं ये जवाब देता, मामला है फरीकैन का। ठीक है, अगर उनको सही और गलत में कलाम है फरीक सानी को, तो हम बैठे हुए मौजूद हैं, आ जाएं, आके बता दें कि जनाब जो तरीक़ाकार था वो सूदी है या कोई उसमें गलती है और उनको कुछ शक व शुबा है। सही और गलत
اپنے مفادات کی بنیاد پر کہنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے۔ شریعت کے قوانین موجود ہیں، ہم سے مطمئن نہ ہوں کسی اور سنی عالم دین کے پاس چلے جائیں، ان سے جا کر پوچھ لیں۔ ٹھیک، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے بیان کیا یہ یک طرفہ بیان ہے، ٹھیک، جس کا سارا نتیجہ فریق ثانی پر نکلنا ہے۔ ٹھیک، تو یوں دو فریقین کی بات سنے بغیر ایک فریق کی بات سن کے مسئلہ اس طریقے کا مسئلہ نہیں بتایا جا سکتا۔ ٹھیک، حل موجود ہے کہ اس کو بھی ساتھ لے آئیں۔ ٹھیک ہے، 20 مہینے اس نے کیوں رقم روکی؟ ٹھیک ہے، اگر اس کو کوئی کلام تھا تو فوری واپس کر دیتا، ٹھیک ہے، اور اگر اس کو یہ کلام تھا کہ جناب یہ سودی معاملہ ہے تو انہوں نے کیا کیا، ٹھیک، یہ دیکھ کر یہ بتا سکتے ہیں کہ سودی تھا یا نہیں۔ ٹھیک، نہ تو فی الحال ہم کلیئرنس کا سرٹیفکیٹ دے سکتے ہیں کہ نہیں جناب سودی نہیں تھا، ٹھیک، اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سودی تھا۔ ٹھیک ہے، صورتحال معلوم ہوگی، دونوں کا طریقہ پتہ چلے گا جب بھی کچھ کہا جا سکے ٹھیک گا۔ ہے۔ اور آپ کی کال جو ہے کراچی سے لگ رہی تھی، تو کراچی میں ہمارے 2-3 دارالفتہ اہل سنت کی شاخت موجود ہیں، آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں اور اس پہ شرعی رہنمائی لے سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے۔